إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثاتها صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا غلمنرني يقتن برقلب bizlarni xalq etgan, tarbiyalagan Allohga barcha hamd sanalarimiz bo'lsin. Shahadat kitiraman, Allohdan boshqa g'iybadat qilirga loyiqli zot yo'qdir. Alloh bor, Alloh bir. Ham shahadat kitiraman, Muhammad ibn Abdullah Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham sharif bo'lgan qulidir. Alloh onun oilasini ham onun sahabalarına o'zining salovat shariflarini bersa edi. Alloh Rabbimiz Qur'onda ayta: "Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, taqvoli bo'ling'iz, ham baratik musulmon bo'lib qina o'ligiz" dedi. Ikkinchi bir oyatda ayta: "Ey kishilar, sizlarni yaratgan, xoliq etgan Robbingizdan qo'rqig'iz. U sizni bir kishidan yaratdi. Ondan iptashi xotinin barliqqa keltirdi. Ham ular ikkisindən ko'p erlarni ham xotinlarni dunyoga shashdi. Balki bir-biringizdan Alloh haqqi uchun so'raysiz. Shul Allohning oshuvidan ham shula yo'q tuganning jiplarin o'zidan saqlanig'iz. Al durustlikda Alloh sizni kuzatib turushidir. Amma ba'd, ey musulmonlar, taqvoli bo'ling'iz. Allohdan qo'rqig'iz. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh uni saqlar, to'g'ri yo'lga ko'ndirir. Bu dunyoda ham oxiratda eng barakatli natijalarga keltirir. Anarsa so'ng ul taqvoliq. Taqvoliq ul Allohdan ajr umid etib, Alloh nuri, hidoyati bilan Allohga bo'ysunu. Onun uchun izgilik qilu. Ham taqvoliq ul jahannam, Allah g'azabından qo'rqib, Allah nuri hidoyati bilan gunohlardan saqlanu. Ham Allah Rabbimiz taqvoli kishilarni o'zining bandalarin ayirib, qiyomat kunida kimni jannatga, kimni jahannamga borasin ayirib, shul hukm etu kunin belgiladi. Ul qiyomat kuni. Qiyomat kuni bikta dahshatli ham qo'rqinish bo'lgan bir manzaradir. Alloh Rabbimiz Qur'onda ayta: "Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid." Siz kurashak ul kunni her imizuvchi ana ime turgan balasını unutur. Qursoqli bo'lgan her jon iyasi qursog'indagi ko'manin chiqarir. Sen kishilarni isrik holatında görürsün. Lakin alar isrik bulmaslar.
әмма Аллаһның газабы бик көчле булыр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә кыямәт сәгатенә әзерләнергә тиешбез. Үзебез ничек ахыр заманда Аллаһы Тәгалә каршында җавап бирүебез турында уйланырга тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу дәһшәтле көн турында сөйләгәндә, кыямәт башланыр алдыннан зур үзгәрешләр булыр диде. Зур мөгъҗизалар, төрле вакыйгалар булып, безне кыямәт көненең галәмәтләренә өйрәтте. Русча әйткәндә, он обучил нас признакам судного дня. Һәм без шул галәмәтләрне күреп, уянырга, сискәнергә, һәм кыямәт хисабына әзерләнергә, һәм шул кыямәт көне алдыннан булачак фитнәләргә ничек иттереп каршы торырга, ничек ул фитнәләрдән сакланырга өйрәнергә тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Фәһәл янзуруна илля ас-са'a ан та'тияхум багта фақад җа'a ашратуха." Алар кисәк кенә киләчәк кыямәт сәгатен көтеп утыралармыни? Бит аның галәмәтләре инде килде, инде күренә, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Ягъни Аллаһы Тәгалә бу аяты белән безгә аң булыгыз диде. Инде кыямәтнең галәмәтләре башланды диде. Һәм икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Иqtarabati's-sa'atu wanshaqqal-qamar." Кыямәт сәгате якынлашты һәм ай ярылды дип әйтә. Һәм шуңа күрә кыямәт көненең галәмәтләренең берсе ай ярылуы инде пәйгамбәрбез тормышында ук инде булды. Һәм пәйгамбәрбезгә Мәккә мөшрикләре безгә пәйгамбәр булганга мөгъҗиза күрсәт, исбатла дигәч, алар әйттеләр: "Әйдә, айны ярып күрсәт" дип әйттеләр. Һәм шунда пәйгамбәрбез Аллаһка дуга кылып, Аллаһ Тәгалә дугасын кабул итеп, айны икегә ярды. Һәм шуны күреп торган Мәккә мөшрикләре адашуда һаманда тирәнәеп, һаманда күбрәк нитеп, алар син сихерче, син фәлән, син төгән дип каршы чыктылар һәм ул мөгъҗизаны кабул итмәделәр. Һәм шуңа күрә кешеләр ул галәмәтләрне белсәләр дә һаманда онытылып йөриләр. Һаманда гафиллектә, һаманда бер уйлаусыз таркаулыкта йөриләр. Бит Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Иqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Кешеләргә Аллаһның хисабы якынлашты, һәм ләкин алар һаман гафиллекләре, сансызлыклары белән башларын читкә боралар дип әйтте. Кайсы бирләре исә кыямәт турында пәйгамбәребездән сораулар сорап: "Кайчан була соң ул кыямәт көне? Ничек була ул? Анда нинди билгеләр була?" дип сорыйлар иде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Яс'алука ан-насу ани-с-са'a, кул иннама 'илмуха 'индаллаһ, ва ма юдрика лa'alla ас-са'ата такуну қариба." Кешеләр синнән кыямәт сәгате турында сорыйлар. Әйт аларга: "Ул турыда бары тик Аллаһ кына беләдер. Син кайдан беләсең? Бәлки кыямәт сәгате инде якынлашкандыр" дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шуңа күрә, мөхтәрәм мөэминнәр, кыямәт көне билгеләре, галәмәтләре безгә кыямәт көненең якынлашуы турында күрсәтә. Безгә кисәтү ясый һәм ул галәмәтләр турында безгә Аллаһ илчесе пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям тәфсилләп хәбәр итте. Чөнки кыямәт көне галәмәтләре турында хәбәр итү Аллаһ илчесенә бирелгән мөгъҗизаларының берседер. Аның хакыйкый, настоящий пәйгамбәр булганлыгына бер дәлил булып торадыр. Һәм шул галәмәтләр һич шиксез тормышка аштылар, тормышка ашалар хәзерге вакытта. Һәм киләчәктә дә тормышка ашарлар. Һәм ислам дине галимнәре пәйгамбәребездән безгә кадәр җиткән ахыр заман галәмәтләре турында булган бүтән хәбәрләрне, хәдисләрне
бергә җыеп тикшергәннән соң, ул галәмәтләр 3 төргә бүленә дип әйттеләр. Беренчесе исә тормышка ашкан һәм бүтән күренмәячәк кыямәт галәмәтләре. Икенче төркем тормышка ашкан һәм һаман да күренә торган кыямәт көне галәмәтләре. Һәм өченчесе әлегә күренмәгән, ләкин һичшиксез булачак зур куркыныч һәм бер-берсе артыннан килә торган галәмәтләр дип әйттеләр. Һәм әгәр дә шул 3 төркемнең беренчесен карасак, беренче төркеме, ягъни тормышка ашып, бүтән кабатланмаячак галәмәтләре санында әйтеп, шул исәптән санап үткәндә, әлбәттә ул айның 2гә ярылуы. Пәйгамбәребезнең җибәрелүе, пәйгамбәр булуы һәм аның үлеме дип әйтәләр галимнәр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин һәм кыямәт көне шушы 2 бармак кебек бергә җибәрелдек" ди. Ягъни ничек якын торалар, без дә шулай якын булырбыз дип әйтте. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көне алдыннан 6 галәмәтне сана, һәм шулар арасында минем үлемем" дип әйтте Пәйгамбәребез. Һәм шулай ук галимнәр шушы төргә халифа, 3нче тугры халифа Госман ибн Гаффанның үтерелүендә менә шушы галәмәтләр төркеменә кертәләр. Икенчесе исә, икенче төркеме элек тормышка ашкан һәм һаман да дәвам итә торган галәмәтләр. Һәм кыямәт көне якынлашкан саен алар артырлар, алар күбәерләр, алар таралырлар. Һәм Пәйгамбәребез бу турыда бик күп хадисләрендә безгә хәбәр итте. Һәм шулар арасыннан Җабраил хадисе. Һәм Җабраил алейхиссалам Пәйгамбәребездән кыямәтнең галәмәтләре турында миңа сөйлә дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кул хатын үзенә патша бикә тудырыр" ди. Һәм аш, ялангаш, яланаяк сарык көтүчеләре үзара биек бина төзүдә узышырлар дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әйе, элек тә булды, ләкин хәзер тагын да күбәя. Һәм Аллаһ сакласын, алга таба тагын да артыр кул хатыннарының үзләренә патша бикә тудырулары. Ягъни балаларга кул кебек яшәгән әти-әниләр, баланың бүтән сүзенә буйсынып, хәзер дип биеп торганнар, бүтән кабризларын үтәп, бала алдында үзен кул кебек, баласын патша кебек куйганнар керә җәмәгать. Һәм балалары үсеп җитте, балалар үз тормышларын курдылар, яши башладылар. Ләкин һаман да ата-анасы балаларының куллары кебек булып кала. Әлбәттә, бөтенесе дә түгел, ләкин күпчелек шулай җәмәгать. Һәм шушы кешеләрнең, балаларның патша булулары бер кайда да югалмый кызганычка каршы. Һәм Ибн Хаҗар аль-Асқалани исемле бер галим бу хадисне аңлатканда былай дип әйтә: "Ягъни, ничек иттереп кул хатынга үзенә патша бикә тудырыр дигәч, ягъни балалары ата-аналарына әмерләр биреп ятырлар" ди. Ата-аналарына тавыш күтәрерләр һәм куллары белән сугарлар дип әйтә. Ата-аналарын кыйнарлар дип әйтә. Һәм бу, Аллаһ сакласын, бик тә куркыныч булган бер күренеш. Һәм кызганыч, ләкин бу артканнан арта бара. Һәм шулай ук аш, ялангаш, көтүче булган кешеләр узыша, бер-берсенә карый тәкәбберләнеп, үзләренә биек йортлар җиткерәләр. Һәм инде әлбәттә, ислам дине тарафыннан биек йорт төзергә харам түгел, тыелмаган. Күпме кирәк үзеңә төзү, яшә. Ләкин әгәр дә бу эшне тәкәбберлек белән башкарсаң, менә монда тыелган булып санала. Һәм шуңа күрә бу да тормышыбызга ашты һәм хәзерге вакытта дөньяда бик яхшы күренә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә эш булмасын, әгәр дә ул тәкәбберлек белән сугарылса, кеше өчен кыямәт көнендә бу әйберенә бернинди файда да булмас. Кешегә кайгы хәсрәт кенә китерер. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тагын бер галәмәтләр турында сөйләгәндә әйтә:
Кыямәт галәмәтләре гыйлем югалыр ди, наданлык таралыр ди, җәелер ди, һәм хәмер эчү таралыр, һәм зина фаш булыр, күренер дип әйтә. Һәм бу хадис Сахих Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Әйе, мөхтәрәм җәмәгать, гыйлем бетер, кыямәт алдыннан, диннән, гыйлемнән ерак булган кешеләр төрле мәҗлесләрдә устарып утырырлар, гыйлемсез киңәшләр бирерләр. Уку, өйрәнү, гыйлем алу престижлы булмас. Әйтерләр, әлпити сине белсәң, шул җитә кала, шул ярый сиңа, шул җиткән дип әйтерләр. Һәм шулай итеп кешеләр арасында наданлыкны, җаһиллекне таратырлар, ул әйберләргә нигез салырлар. Инде хәмер эчү һәм зина кылу турында һәм аларның таралганлыклары турында әйтеп тормаска да була. Аллаһ бүтән дөнья, шушы дөньябыз хәзерге заманда бүтән дөньябыз шушы гөнаһларга күмелде. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля һәммәбезне бу гөнаһлардан ерак кылсын. Һәм тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт сәгате галәмәтләреннән фәхишлекнең, уятсызлыкның, туганлык җепләре өзелүнең таралуы, хыянәтчегә иминле дип әйтү һәм иминле тугры булган кешегә хыянәтче дип әйтү таралыр" дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә кыямәт алдыннан уятсызлык бик киң таралыр. Әгәр элек кешеләр алдында эшләргә уят булган күренешләр бүген инде урамнарыбызны тутыра. Кеше туганын белми, абый апалары белән этләшеп, дошманлашып, мәйтнең мирасларын бүлешәләр. Әлбәттә, бу елдан елга арта торган бер галәмәт. Шулай ук дөрес һәм тугры кешеләргә аларны ялганда гаепләп, хыянәттә гаепләп, бүтән кеше алдында аның турында гайбәтен сатып, исемен сасытып, ничек иттереп бу эш бик каты таралды һәм хәзерге көндә бик куркыныч итеп зур итеп тарала башлый. Һәм хыянәтче түбән булган кеше аңа ышанырлар, аның сүзен дөрес дип санарлар. Һәм Аллаһ Раббыбыз безне бу фитнәләрдән ерак кылсын. Һәм бары тик хасбуналлаһу ва ни'мал вакил дип кенә әйтергә кала. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр әманәт югалса, кыямәт сәгате башлануын көттә тор" ди. Шунда булган кешеләр Аллаһ илчесеннән сорыйлар: "Эй Аллаһ илчесе, ничек соң ул әманәт югалырга мөмкин?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр җаваплылыкны, эшне оста, маһир һәм берни аңламаган кешегә бирсәләр, кыямәтне көтти." Ягъни бер әйбердә белмәгән, аңламаган, эшли белмәгән кеше өстенә җаваплылыкны куйсалар һәм инде шушы эшне йөкләсәләр, димәк, менә монда кыямәтнең башланганын көттә тор дип әйтә. Ягъни кешеләр арасында непрофессионализм, җавапсызлык, ышанычсызлык, битарафлылык таралса, кыямәт башланганын көт. Һәм бу хадисләр безгә бер хикаят кебек булырга тиеш түгел. Ягъни тыңлап утыра торган, колакларыбызны йомшарта торган бер хикаятләр булмаска тиеш. Үзебезне тикшерүдә бер файдалы бер сүзләр булырга тиешләр. Үзебез нинди соң? Үзебез иминлеме? Сүзебездә турабызмы? Бирелгән эшкә җаваплы итеп карыйбызмы? Әллә без үз эшләребез белән шул кыямәт галәмәтен тормышка ашырабызмы? Бит Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ һәр кемгә ихсан булуны әмер итте" ди. Ягъни, нәрсә дигән сүз ул ихсан? Ягъни, сыйфатлы итеп, җиренә җиткереп эшләүне безгә әмер итте. Хәтта Аллаһ илчесе нәрсә дип әйтә? Хәтта хайванны суйганда, шалганда ихсан күрсәтегез дип әйтә. Эшне җиренә җиткереп эшләгез ди. Пычагыгызны бик үткен итеп кайрагыз ди. Һәм хайваныгызны газапламагыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм хәтта көн күреш йортта
киң таралган бу эшне дә Пәйгамбәребез җиренә җиткереп эшләргә куша. Газапламыйча, пичагыңны үткенләп, шулай күркәм рәвештә башкарырга куша. Һәм инде Аллаһ һәрберебезгә дә эшләребездә күркәм, маһирлы булырга насыйп итсен. Һәм кыямәт көненең 3нче төр галәмәтләре алар зур. Һәм бер артлы килә торган галәмәтләр. Алар бер артлы һәм бер башланса бик тиз килә торган галәмәтләр булып тора. Һәм бу галәмәтләр тормышка ашканнан соң кыямәт башлануга бик әз генә вакыт калып торыр. Һәм Сахих Муслим хадисләр җыентыгында Пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы Хузайфа ибн Усайд әйтә: "Бер вакытны Аллаһ илчесе безне күреп, безнең яныбызга килде. Һәм бездән сорады: 'Ни эшлисез?' ди. Һәм шуннан соң без әйттек: 'Кыямәт сәгатен искә алып утыра идек', дип әйтә. Кыямәт көнен уйлап, искә төшереп утыра идек дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: 10 галәмәт күренмичә кыямәт башланмас, дип әйтә. Һәм шуларның беренчесе төтен чыгар, икенчесе дәҗҗал чыгар, җир астыннан дәббә чыгар, һәм кояш көн батыштан чыгар. Гайса пәйгамбәр күктән иңер, Яҗуҗ, Маҗуҗ халкы чыгар, һәм 3 җир убылуы булыр ди. Җир убылуы, ягъни русча провал дип әйтелә, 3 провал булыр ди. Беренчесе көн чыгышта, икенчесе көн батышта, өченчесе исә Гарәп ярым утравында дип әйтә. Һәм ул соңгысыннан ут чыгар ди, һәм кешеләрне мәхшәр мәйданына куып алып барыр дип әйтә. Һәм бу галәмәтләрнең хикмәте кыямәтнең якынлашкач, һәм кыямәт көненең якынлашуы, һәм бу дөнья тормышының тәмам булганлыгына бер белгертү булып тора. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: "Лияҗзия аллазина асаa'u бима амилу ва яҗзия аллазина ахсану бил хусна." Аллаһ гүнах кылучыларга эшләре өчен җәзасын һәм изгелек кылганнарга җәннәтен бирер өчен дип әйтте. Ягъни кыямәт көненең мәгънәсе, хикмәте нәкъ менә шунда. Һәм шуңа күрә галимнәр Пәйгамбәребезнең хадисләрен өйрәнгәннән соң, Аллаһ Раббыбызның китабын өйрәнгәннән соң булай дип әйттеләр: "Бу галәмәтләр иман әһелләре белән имансызларны айырыр өчен булды", диделәр. Ягъни бу 10 галәмәтнең берсе генә күренсә, аннары соң шушы галәмәтне күреп, иман китергән кешегә иманы файда китермәс ди. Имансыз булыр ди. Чөнки ул вакытны иманга килү күзе белән күреп торганга булыр дип әйтә. Күрмичә ышанычы булганга түгел дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз бу турыда Әнғам сүрәсендә 158-нче аятында әйтә: "Алар иман китерер алдыннан фәрештәләрнең яки Раббыңның килүен көтәләрме? Ул көнне Раббыңның кайсы бер галәмәтләре килер. Ләкин әгәр моңа кадәр имансыз булса, яки иманы сәбәпле изгелек кылмаса, галәмәтләрдән соң барлыкка килгән иман файда китермәячәк", дип әйтә. Һәм шулай ук Сахих Муслим җыентыгында Пәйгамбәребездән бер хадис бар. Ул әйтә: 3 әйбер күренсә, моңа кадәр имансыз булып, яки иманы сәбәпле изгелек кылмыйча йөргән кеше иманы файда бирмәс ди. Ул ди, беренчесе кояшның көн батыштан чыгуы, икенчесе дәҗҗал фитнәсе һәм өченчесе дәббә хайванының чыгуы дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә Аллаһ Раббыбызга иман китереп, мөмин мөселманнардан булырга тиешбез. Һәм кыямәт көненең зур галәмәтләре башланганчыга хәтлек без Аллаһы Тәгаләгә буйсынганнардан булырга тиешбез. Чөнки Аллаһ сакласын, ләкин алар башланса һәм кеше имансыз булып калса, ул шул рәвештә дөньясын тәмамлар, Аллаһ сакласын. Һәм шул 10 галәмәт арасында иң зурысы һәм иң куркынычы ул дәҗҗал фитнәсе. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә:
Адәмне барлыкка китерүдән алып, кыямәт көне башлануы арасында иң зур фитнә Дәҗҗал булды дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ул кешеләрне иманнан яздырыр, алдар, Аллаһы Тәгаләне оныттырыр. Үзен мин сезнең Раббыгыз дип әйтер. Һәм аның артыннан бик күп кешеләр иярерләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Дәҗҗал турында ишетсәгез, аннан качыгыз диде. Ул үзен, ягъни үзен мөэмин дип санаган кеше Дәҗҗал янына килеп, аңа каршы әйтергә сүз теләр, ләкин Дәҗҗал аңа шубһатларын күрсәтер, аңа шубһатлар бирер, һәм шуннан соң бу кеше ул шубһатларны ишетеп Дәҗҗал артыннан иярер, ягъни күферлеккә чыгыр, иманыннан тайпылыр дип әйтелә. Һәм шуңа күрә Дәҗҗал фитнәсе бик зур фитнә. Һәм Аллаһ безне, безнең гаиләләребезне, балаларыбызны ул фитнәдән сакласын. Димәк, нәтиҗәдә бу галәмәтләр безгә бер кисәтү кебек булырга тиеш. Безгә Аллаһ каршында нинди гамәлләребез белән басарбыз дип, кыямәт көненә ничек әзерләнербез дип искә төшерергә тиеш. Гафиллектә, битарафлыкта йөреп, тәүбә һәм истигъфарлардан буш калып, әгәр дә шул рәвешле кыямәтне каршыласак, ул бик зур хәсрәт һәм фаҗига булыр. Аллаһ һәрберебезне ул фитнәләрдән ерак кылсын, иманыбызны күркәм кылсын, хәерле гамәлләр белән Аллаһка тагын да якынайырга насип итсен. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.